ओम शांति 4 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाबा तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देबा पाई आसीछंती जहा द्वारा आत्मार ज्योति जाग्रत होई जाउछि। ज्ञान सागर बाबा तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र देबा पाई आसीछंती जहा द्वारा आत्मार ज्योति जाग्रत होई जाउछि। प्रश्न बाबा को करी कराइला वाला काहेकि कहा जाइछि? से कौन करी थांती एवं कौन कराई थांती? बाबा को करी कराइला वाला काहेकि कहा जाइछि? से कौन करी थांती एवं कौन कराई थांती? उत्तर बाबा कहउछंती मु तुम संतान मानकु मुरली सुनाइबार कार्य करूछि। मुरली सुनाउछि, मंत्र देउछि, तुमको योग्य करूछि एवं तुम द्वारा ही स्वर्गर उद्घाटन कराउछि। तुमे पैगंबर होई समस्त को मोर संदेश देउछ। मु तुम संतान मानकु निर्देश देउछि। एहा ही मोर कृपा बा आशीर्वाद। गीत कौन आज आया सबेरे सबेरे। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले आम पिला मानकु जागृत करिबा पाई सकाळु सकाळु किए आसीछंती जहा द्वारा कि आमर ज्ञानर तृतीय नेत्र एकदम खोलीगला। ज्ञानर सागर परमपिता परमात्मा को द्वारा आमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खोली जाइछि। कहउछंती मध्य बाबा ज्योति को जागृत करिथांती किंतु सीए आमर पिता एकथा केही जानि नाहंती। ब्रह्म समाजी माने कहउछंती सीए समाज सदृश अटंती, ज्योति अटंती। मंदिर रे सबु बेले सेमाने ज्योति ही जागृत करी रखी थांती काहेकि ना सेमाने परमात्मा को ज्योति स्वरूप बोली मानि थांती। सेथिपाई तांकर मंदिर रे सदा सर्वदा दीप जलाई रखी थांती। तेबे एही बाबा दियासिली काठी द्वारा कौनसी दीप जलाउ नाहंती। एहा तो बिल्कुल अलगा कथा। गायन मध्य करि थांती। ईश्वरंकर गति मत समस्तंक ठारु अलगा। तुमे पिला माने एबे जानुछ जे बाबा सद्गति देबा पाई एठा को आसी ज्ञान जोग सिखाउछंती। सिखाइबा वाला तो निश्चित दरकार ना। शरीर तो सिखाइब नाही, आत्मा ही सब किछि करूछि। आत्मा रे ही भल बा मंद संस्कार रही थाए। एही समय रे रावणर प्रवेशता कारणरू मनुष्य मानकर संस्कार मध्य खराब हो जाइछि। अर्थात पांच विकारर प्रवेशता होइछि। देवता मानक भितरे एही पांच विकार न थाए। भारत रे जेतेबेले दैवी स्वराज्य थिला सेतेबेले एही खराब संस्कार सबु नथिला। सर्वगुण संपन्न थिले। देवी देवता मानकर केते भल संस्कार थिला जाहाको एबे तुमे धारण करूछ। बाबा ही आसी गोटिए सेकेंड रे समस्त को सद्गति देउछंती। बाकी गुरु गोसाई आदिंकर कथा तो भक्ति मार्ग रे चली आसीछि जे कि जनकर मध्य गति सद्गति करि परिबे नाही। बाबांको आशीर्वाद द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होई थाए। परमपिता परमात्मा को एइथिपाई डाकुछंती जे आसी पतित दुनियार विनाश करी पावन दुनियार उद्घाटन कर बा दुआर खोल। बाबा आसी शिव शक्ति माता मानक द्वारा दुआर खोलाउछंती। वंदे मातरम गायन करा जाउछि। एही समय रे कौनसी भी मातार वंदना हेउ नाही कारण केही भी श्रेष्ठाचारी माता नाहंती। श्रेष्ठाचारी सही मानकु कुहा जाए जे जोग बल द्वारा जन्म नहीं थांती। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कुहा जाउछि। जेतेबेले भारत रे देवी देवता थिले सेतेबेले भारत श्रेष्ठाचारी थिला। एही सबु कथा को मनुष्य तो जानि ही नाहंती। सेमाने निज निजर योजना सबु करि चलिछंती। गांधीजी मध्य रामराज्य चाहुथिले। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे एहा रावण राज्य अटे। भारत पतित अटे किंतु रामराज्य स्थापन करिबा पाई तो बेहद्र बापूजी दरकार जे कि रामराज्यर स्थापना एवं रावण राज्यर विनाश करिवे। पिला माने जानिछंती रावण राज्य रे बे निया लागिबो।
ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ରାତି ଏବେ ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତି ପୁରା ହୋଇ ଏବେ ଦିନ ହେଉଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛ। ସାରା ଦୁନିଆ ଶୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସ୍ଥୂଳବତନ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପତିତ ପାବନ କିଏ। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାବନ ହେଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ବାକି କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ କିଏ ଥିଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସେନାବାହିନୀ ଆଦିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ପାରଲୌକିକ ପରମପିତା। ସେହି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଯାଇଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେହିଭଳି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ସରକାର ତ ଛୁଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନଚେତ ଅତି କମ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଛୁଟି ହେବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀକୁ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆସି ଭାରତକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତେବେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। କୌଣସି ଭାଗବଣ୍ଟା ଆଦି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି ନାମ ନଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରାମ ରାଜା, ରାମ ପ୍ରଜା, ରାମ ସାହୁକାର। ସେଠାରେ ଅଧର୍ମର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କେହି 2 ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଲେ। ଏହିପରି କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ଶେଷରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଜଗତମ୍ବା ଜଗତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୁହେଁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ।
ଶିବଙ୍କର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବିନ୍ଦୁର ପୂଜା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ଥାପନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ବ୍ରହ୍ମା କରିବେ? ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ତ ପତିତ ଅଟେ, ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯାଇ ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ବା ଦେବଲୋକରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଳଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ତୁମର, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ମୀରାଙ୍କର ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ନା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାରଦ। ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ତୁମର ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥାଏ। ନାରଦଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଭାରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବାକି ସେସବୁ ତ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ। ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ, ନାରଦ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ନାରଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ବାବା ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ବୁଝାଇବୁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିପରି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଭିରୁ ନେହେରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ସେହି ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ? ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ବୁଝିଛ। ତୁମର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଖୁସି ରହୁଛି। ବେହଦ୍ର ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ, କାରଣ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ, ତିଥି ତାରିଖ କିଛି ବି ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହାର ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଅଗଣିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଆମେ ହେଲୁ ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସମାଜ ସେବକ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବା ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରତର କି ସେବା କରୁଛ? କୁହ, ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀ। ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଉଛୁ, ସ୍ଥାପନା କରାଉଛୁ। ଶିବ ବାବା କରି କରାଇଲା ବାଲା, ଯିଏକି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁରଲି କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ତେବେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ମୁରଲି ଚଲାଅ। ମନ୍ମନାଭବର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମ ଶିଖାଇଲେ ନା। ପୁଣି ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରି କରାଇଲା ବାଲା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ନିଜେ ୟାଦରେ ରହୁନଥିବ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଯିବେ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା ବାଲା ରହିଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି।
ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ବାନ୍ଧେଲିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଉପରେ ମେରୁ ଦାନା ରହିଛି। ମାଳା ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଏବଂ 2ଟି ଦାନା ହାତକୁ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ମାଳା। ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତେବେ ଏହି ମାଳା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ବାବା ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ବାବା ହେଲେ ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା। ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖ ପାଇବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ କି କୃପା କର ବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ନା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମନେ ପକାଇବା ତୁମର କାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଏହା ହିଁ ମୋର କୃପା। ବାକି ତ ଖାଅ, ପିଅ, ବୁଲାବୁଲି କର। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ପିଆଜ ଆଦି ତ ନଥିବ। ଏସବୁକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ନଥାଏ। ମଞ୍ଜି ହିଁ ନଥାଏ। ଯେପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୋଗ ବେମାରୀ ନଥାଏ, ଏବେ ଦେଖ କେତେ ରୋଗ ବେମାରୀ ବାହାରିଲାଣି। ସେଠାରେ କୌଣସି ତମଗୁଣୀ ଜିନିଷ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋପ୍ରଧାନ। ଏଠାରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ତେବେ ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବା ଅର୍ଥେ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ମୋତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେକରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ବା ଜଡ଼ ତଥା ଚୈତନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଏବେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏବେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଏବେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉ, ସେହିପରି ତୁମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ତେବେ ଯାଇ ସମାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବିନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳାକୁ ତୀବ୍ର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।